మనసులో విన్నాం. So when I asked Pastor, is there any pattern or should I choose any topic, and Pastor have said you can choose any topic, whatever God inspires you, you can talk that today, share the message. ఒక ప్రత్యేకమైన అంశం మీద మాట్లాడాలని మరి దైవజనులు అడిగినప్పుడు వారు దేవుడు మీకు ఇచ్చిన మరి పరిస్థితిని బట్టి అంశాన్ని బట్టి మీరు మాట్లాడవచ్చు అని అవకాశం ఇచ్చారు. So the message for today is based on two topics which are very essential in Christian life. ఈ దినము మరి మనం ధ్యానించబోయే అంశము మరి క్రైస్తవ జీవితంలో ప్రాముఖ్యమైన రెండు సందర్భాల గురించి ధ్యానించాలని ఆశపడుతున్నాం. The message is titled as the power of gratitude and hope. ఈ దినము మనం వర్తమానం వినే అంశం ఏంటంటే మరి కృతజ్ఞత కలిగి ఉండుట, మరి నిరీక్షణ కలిగి ఉండుట యొక్క శక్తిని మనం ధ్యానించబోతున్నాం. Gratitude and hope. మరి కృతజ్ఞత, నిరీక్షణ. And there is power in those two important points in this message today. ఈ రెండు సందర్భాలు చాలా ప్రాముఖ్యమైనవి. అవి ఈ దినం వర్తమానంలో మనం చూస్తున్నాం. But before we go into the message, let us read one verse from the scripture, James chapter 4 verse 6. మరి ఈ వర్తమానానికి ముందుగా మనం యాకోబు పత్రిక 4వ అధ్యాయం 6వ వచనం ధ్యానం చేద్దాం. James chapter 4 verse 6. యాకోబు 4:6 ఎవరైనా చదివి వినిపించవచ్చు. యాకోబు పత్రిక 4వ అధ్యాయం 6వ వచనం. ఆయన ఎక్కువ కృపనిచ్చును, అందుచేత దేవుడు అహంకారులను ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగ్రహించును అని లేఖనం చెప్పుచున్నది. The verse says, God resists the proud but gives grace to the humble. దేవుడు అహంకారులను ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగ్రహించును అని చెప్పబడింది. But what has this verse to do with the topic for today? ఈ యొక్క వచనానికి ఇది దినం చెప్పుకున్న వర్తమానానికి మరి ఏం సంబంధము? So let's look into that. Let's bow down and close our eyes for a moment of prayer. Heavenly Father, we thank and praise you this morning. Thank you for this opportunity, Lord. You have given me, Lord, to share this message today. And I pray for Brother John, who is translating. We pray for this congregation. We pray for the pastor. And even as, Lord, you are going to speak to us through me. Be with us, Lord, and be with me. And let the words of our heart and the words of our mouth and meditation of our hearts be acceptable in your sight. In Jesus' name I pray. Amen. So if you see the word which says God resists the proud but gives grace to the humble, and the topic for today, the power of thanksgiving and hope, there is no connection, I suppose. ఇక్కడ దేవుడు మరి అహంకారులను ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగ్రహించును అనే మాట చదివాము. ఈరోజు వర్తమానం ఏంటంటే కృతజ్ఞత కలిగి ఉండుట, నిరీక్షణ కలిగి ఉండుట, దానిలో ఉన్న శక్తి, దీనికి మనము మరి ఆ రిలేషన్ మనం చూస్తున్నాం. But the opposite of being proud is being thankful. మరి ఈ యొక్క కృతజ్ఞత కలిగి ఉండే దానికి విరుద్ధమైన ఇంకొక మాట ఏంటంటే గర్వం కలిగి ఉంటా. That's the reason why I chose this verse, because in this verse it talks about God's heart. God says God resists the proud but gives grace to the humble. So it is very important and essential to be humble in God's sight. మరి దేవుడు మరి దీనులకు కృపను గ్రహించును, అహంకారులను ఎదిరిస్తాడు. అయితే దేవుని దృష్టిలో మనము దీనులుగా ఉండడం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. So one sign of humility is thankfulness. Being thankful is one sign of humility, and that is what we teach our children here. If we give them anything, the first thing we teach them is say thank you. మరి మనము కృతజ్ఞత కలిగి ఉండే దాంట్లో మనము దీనత్వము అనే మాట చూస్తున్నాము. ఈ ఎవరైనా మన పిల్లలు ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు వారికి ఏదైనా మనం ఇచ్చినప్పుడు ఏం నేర్పిస్తామంటే మరి వందనాలు చెప్పండి, థ్యాంక్స్ అని చెప్పండి అని మనం నేర్పిస్తుంటాం. So being thankful is an essential part of Christian life, and the second, there is power in thankfulness. That is what the message today says. క్రైస్తవ జీవితంలో కృతజ్ఞత కలిగి ఉండడం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. ఆ రీతిగా మరి దేవునికి ఆ కృతజ్ఞత చెల్లించడం అనేది కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. Thankfulness and hope. మరి కృతజ్ఞత కలిగి ఉండుట మరియు నిరీక్షణ కలిగి ఉండుట. Both are two different things. ఇవి రెండు రకాల విషయాలు. And that is what we are going to learn today, and learn more about these points and how they are important in our Christian life. ఈ రెండు సందర్భాలు ఎలా ప్రాముఖ్యమైనవో, ఎలా అనుసరించాలో క్రైస్తవ జీవితంలో అవి నేర్చుకుందాం. Being thankful to God, the first point. మొట్టమొదటి దేవునికి కృతజ్ఞత కలిగి ఉంటా. There are many reasons why we should be thankful to God. మరి దేవునికి కృతజ్ఞత చెల్లించడానికి అనేకమైన విషయాలు ఉన్నాయి. Today is June 15th.
ఈ రోజు మరి జూన్ 15వ If తారీఖు. you look at this year, ఈ సంవత్సరం మనం చూసినప్పుడు 6 months are already over. మరి 6 నెలలు మరి ఇప్పటికే గతించిపోయినాయి. 6.5 months are over. మరి 6 నెలలు 15 రోజులు గతించిపోయినాయి. God has protected us and blessed us and guided us these first 6 months. మరి ఈ 6 నెలలు ఈ సంవత్సరంలో దేవుడు అనేకమైన విషయాల్లో కాపుదలు ఇచ్చి నడిపిస్తూ వచ్చాడు. I can see a lot of children here sitting in the front, and most of them who are studying, they have entered into a new academic year. ప్రాముఖ్యంగా ఈ యొక్క సంవత్సరం మనం చూసినప్పుడు మరి ఈ నెలలో ఈ సందర్భంలో ఎంతో మంది పిల్లలు వారు చదువుకోవడానికి స్కూల్కి వెళ్ళడం అనే సందర్భాలు మనం గమనిస్తూ ఉంటాం. Last year they might have graduated from their previous class, and now they are getting into a new academic year, a new section or a new class, a new beginning. గత విద్యా సంవత్సరాన్ని ముగించుకొని ఈ విద్యా సంవత్సరంలో ఒక నూతనమైన అధ్యాయం, నూతనమైన క్లాసులకి వారు వెళ్తూ ఉంటారు. So if you look at this aspect, being thankful to God for last year, and with hope you will enter this new year. మరి గత విద్యా సంవత్సరాన్ని ముగించుకొని ఈ విద్యా సంవత్సరానికి వెళ్ళడానికి ఎంతో నిరీక్షణతో వారు ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. So let us understand a few points about being grateful to God and being thankful to God. మరి దేవునికి కృతజ్ఞతగా ఉండుట, కృతజ్ఞత చెల్లించిన అనే విషయాలు కొన్ని సందర్భాలు చూద్దాం. Why we should be grateful to God and how we can be grateful to God. ఎందుకు మనం దేవునికి కృతజ్ఞత చెల్లించాలి, ఎలా చెల్లించాలి అనే విషయాలు చూద్దాం. And when to express thankfulness to God. ఎప్పుడు మనం దేవునికి కృతజ్ఞత చూపించాలి? I have few points about thankfulness. The first thing is gratitude glorifies God. That is the first prerequisite or first reason why we should be grateful to God. దేవునికి ఎందుకు కృతజ్ఞత చెల్లించాలి అని అంటే, కృతజ్ఞత చెల్లించడం అనేది ఏం చేస్తుందంటే దేవుణ్ణి మహిమపరిచేటట్లు చేస్తుంది. The scripture portion was what was read by the sister. She read Psalms 100, and in that 4th verse it says, enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. ఇప్పుడు సహోదరి మనకి నిలబడి చదివినప్పుడు అక్కడ ఏమో రాబడింది, కీర్తన 100వ అధ్యాయంలో 4వ వచనంలో కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచు ఆయన గుమ్మంలో ప్రవేశించుడి అనే మాట చదువుతూ వచ్చింది. Two different things, being thankful and giving praise. So it clearly says that you should enter his gates with these two things, with thankfulness and praise. కాబట్టి కృతజ్ఞత స్తుతులు ఈ రెండు విషయాలు అక్కడ మనం చూస్తున్నాం. If you read Psalms, there are many verses which says be thankful to God always. అనేకమైన కీర్తనలు మనం చదువుతున్నప్పుడు మరి స్తుతులు చెల్లించండి, కృతజ్ఞతలు చెల్లించండి అనే మాట చూస్తూ ఉంటాం. Gratitude glorifies God. కాబట్టి కృతజ్ఞత చెల్లించడం అనేది దేవుని మహిమపరుస్తుంది. That is the first reason why we should be thankful to God. ఎందుకు మనం దేవునికి కృతజ్ఞత చెల్లించాలి? This is the reason that gratitude glorifies God. కాబట్టి మరి ఆరోగ్య కృతజ్ఞతగా ఉండడం అనేది దేవుని మహిమపరిచినట్లుగా లెక్క. David has experienced the power of thankfulness. కాబట్టి దావీదు మరి ఈ యొక్క కృతజ్ఞత చెల్లించే విషయంలో ఎంతో అనుభవంతో జీవిస్తూ వచ్చాడు. Because he was thankful to God, he realized that there is power in that, and there were many instances in his life where he faced battles and he overcame them. కాబట్టి అనేక సందర్భాల్లో మరి ఆయనకు వచ్చిన యుద్ధాల్లో మరి ఆ కష్టంలో ఆయన కృతజ్ఞతలు చెల్లించడం ద్వారా వచ్చిన శక్తి ఏంటిదో ఆయన అనుభవపూర్వకంగా ఎదుగుతూ So when వచ్చాడు. you glorify God, God gives you that power. ఎప్పుడైతే దేవుని మనం మహిమపరుస్తామో దేవుడు మనకి శక్తిని ఇస్తాడు. It's very essential to be thankful to God. మనము దేవునికి కృతజ్ఞత కలిగి ఉండడం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. The second reason why we should always be thankful to God, because gratitude reconnects us spiritually. రెండవ సందర్భం ఎందుకు మనం దేవునికి కృతజ్ఞత కలిగి ఉండాలి అని అంటే, ఆత్మీయంగా అది దేవునితో సరైన సంబంధాన్ని ఏర్పరుస్తుంది కృతజ్ఞత అనేది. In this human life, in this earthly life, there will be many instances in a Christian's life where many times we fail. మరి మానవ జీవితంలో, క్రైస్తవ జీవితంలో కూడా అనేక సార్లు మనము మరి బలహీన పడతాము, అంతే తప్పిపోతూ ఉంటాం. Many times we lose connection with God. కొన్నిసార్లు మరి దేవునితో సంబంధం కోల్పోతాం. It could be due to temptations, it could be due to failures, it could be due to disasters or any problems. Sometimes we tend to forget God. కొన్నిసార్లు అది శోధనలు కావచ్చు, కొన్నిసార్లు కష్టాలు కావచ్చు, కొన్నిసార్లు ఇబ్బందులు రావచ్చు. అనేక రకాల పరిస్థితుల ద్వారా మనం దేవునితో ఉన్న సంబంధాన్ని కోల్పోతూ ఉంటాము. Many times it's a human nature that we lose our connection with God, but gratitude reconnects us spiritually. మరి అలాంటి మరి సంబంధం కోల్పోయిన పరిస్థితుల్లో మరలా తిరిగి కృతజ్ఞత కలిగి ఉండడం ద్వారా తిరిగి దేవునితో సరైన సంబంధంలోకి వస్తాం. Even God says in Jeremiah 2:32, a woman may not forget her ornaments, but may forget God.
కాబట్టి ఆడ మరి ఇర్మియా 2:32 మనం చూస్తే ఒక స్త్రీ తనకి ఉన్న ఆభరణములు మర్చిపోవునా ఆమెను మర్చిపోదు కానీ మీరైతే నన్ను మరుస్తున్నారు అని రాయబడింది. So there are many instances in our life where we lose connection with God, but when you are thankful to God, it reminds you to be grateful, it connects you spiritually. మరి కృతజ్ఞత కలిగి ఉండట అనే ఈ సందర్భం ద్వారా అనేక సందర్భాల్లో దేవునితో మనకున్న ఆ సరైన ఆ సంబంధ బాంధవ్యాలు తిరిగి మరలా కలుసుకోవడానికి ఈ కృతజ్ఞత ఉపయోగపడుతుంది. Deuteronomy chapter 8, it clearly says, if God gives you everything, you may forget God. But do not forget God is what is written in Deuteronomy 8 verses 11 to 14. మరి ద్వితీయోపదేశకాండం 8:11 నుంచి 14 చదువుతా ఉంటే దేవుడు అన్ని మనకి ఇచ్చాడు కానీ వాటన్నిటిని మర్చిపోయే అవకాశాలు కూడా మన జీవితంలో ఉంటాయి. So when you are grateful to God, it reconnects you spiritually because you lose connection sometimes. దేవుని ఎదుట దేవునికి ఎప్పుడైతే కృతజ్ఞత ఉంటామో తిరిగి ఆయన మనల్ని ఆత్మీయంగా మరలా తిరిగి సమకూరుస్తాడు. The third reason why we need to be grateful to God, because gratitude fosters contentment. మరి కృతజ్ఞత కలిగి జీవించడం అనేది ఏం చేస్తుందంటే తిరిగి మన జీవితంలోనికి తృప్తిని కలిగిస్తుంది. Contentment is an essential element in Christian's life. కాబట్టి క్రైస్తవ జీవితంలో తృప్తి కలిగి ఉండడం అనేది ఒక ప్రాథమికమైన అంశంగా మనకు ఉండాలి. Can we read 1 Timothy chapter 6 verses 6 to 8? 1 తిమోతి 6:6 నుంచి 8 మనం చదువుదాం. Request you to read that please. చదవండి. So, yeah, the godliness with contentment is great gain. సంతుష్టి సహితమైన దైవభక్తి గొప్ప లాభ సాధనమైనది. Think about this very deeply. It says godliness with contentment is great gain. కాబట్టి దైవభక్తితో కూడిన సంతృప్తి గొప్ప లాభ సాధనమని రాయబడింది. If there is no contentment, then there is no gratitude. అయితే ఇక్కడ తృప్తి లేకపోతే అక్కడ కృతజ్ఞత లేదు అని మనం అనుకోవచ్చు. If there is no contentment, our lives will be meaningless. మరి మన జీవితంలో తృప్తి అనేది మనకు లేకపోతే దానికి అర్థమే లేదు జీవితానికి. Many a times we as human beings fail to realize what God has already done in our lives. చాలా సందర్భాల్లో దేవుడు ఎన్నో మేలు చేస్తూ ఉంటాడు కానీ అవన్నీ మర్చిపోతూ ఉంటాం. We are not content with that. మనం దాంతో తృప్తి కలిగి ఉన్నాం. But we always desire for more. That is the human nature. ఎప్పుడు చూసినా ఇంకా కావాలనే ఆలోచనతో ఉంటాం. You may have a house, but when you look at your neighbor's house which is bigger than your house, you will not be content. దేవుడు ఏదో నివాసానికి ఒక ఇల్లు ఇచ్చి ఉంటాడు, చిన్నదో పెద్దదో, కానీ పక్కన వాళ్ళు చూసి అమ్మ వాళ్ళది ఇంకా పెద్ద ఇల్లు అని వాళ్ళని పోల్చుకుంటూ ఉంటాం. You may be getting a salary, a good salary, but sometimes you may not be content with that. కొన్నిసార్లు దేవుడు మనకి తగినంత జీతభత్యాలు ఇస్తాడు కానీ దాంతో మనకు తృప్తి ఉండదు. You may have possessions, but you may not be content with those possessions. కాబట్టి తృప్తి లేకపోతే దేవుడు నీకు ఏది గొప్ప విషయాలు ఇచ్చినా దాంతో నువ్వు తృప్తి But ఉండలేకపోతున్నావు. Bible says godliness with contentment is great gain. కాబట్టి దైవ భక్తితో కూడిన సంతృప్తి అది మనకి లాభ సాధనం అంటాడు. Which means that if you are godly, but if you are not content, then that is useless. కాబట్టి నువ్వు దైవ భక్తితో ఉండొచ్చు కానీ తృప్తి లేకపోతే దానికి అర్థమే లేదు. So gratitude fosters contentment, because when you are thankful to God, when you realize whatever God has done in your life, you always tend to be content with what you have. ఎప్పుడైతే దేవుడు నీకు మరి ఇచ్చిన వాటన్నిటిని బట్టి నువ్వు దేవునికి కృతజ్ఞత కలిగి ఉంటావో అప్పుడు అది నిజమైన మన జీవితంలో అది కృతజ్ఞత అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. So let us look at the three reasons what we have seen, what we have gone through. Gratitude glorifies God. That's the first reason. మొట్టమొదటిగా కృతజ్ఞత అనేది దేవుని మహిమపరుస్తుంది. Gratitude reconnects us spiritually. రెండవది ఆత్మీయంగా తిరిగి దేవునిలో కలుపుతుంది. Gratitude fosters contentment. కృతజ్ఞత అనేది మనలో తృప్తిని The last తీసుకొస్తుంది. and the fourth most important point is gratitude imparts peace in our hearts. మరి కృతజ్ఞత కలిగి ఉండడం అనేది మరి మన జీవితంలో సమాధానాన్ని తీసుకొస్తుంది. You know what the world is looking at these days? ఈ లోకంలో చూస్తే ఎట్లుందో తెలుసా మీకు? For the children who are using cell phones, if you Google what is the world looking at, it gives you the answer. World is looking for peace. కాబట్టి లోకం అంతా కూడా దేని కొరకు ఎదుగుతుంది అని కనుక మనం గూగుల్లో కనుక ఒకసారి మీరు టైప్ చేసి చూస్తే మరి లోకం అంతా దేని కొరకు ఎదుగుతుందంటే సమాధానం కొరకు ఎదుగుతుందని ఆన్సర్ వస్తుంది. Do you think rich people and famous people are happy? మరి మీరు అనుకోవచ్చు మరి గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు సంతోషంగా ఉంటున్నారా అనే తలంపులు రావచ్చు. But they are not happy. వాళ్ళు సంతోషంగా లేరు. If you look at the news, if you realize the number of instances where people are committing suicides,
most of the suicides in this world are committed by people who are rich. మన కనుక నిజంగా వార్తల్లో కానీ ఇంకా మరి ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటే ఎక్కువ మంది ధనవంతులు గొప్ప గొప్ప వారే ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటారు. Most of the suicides are committed by celebrities and famous people. కాబట్టి గొప్ప గొప్ప మరి సెలబ్రిటీలు మంచి పేరున్న వాళ్ళు ధనం ఉన్న వాళ్ళే ఆత్మహత్యల్లో ఉన్నారు. The reason is they are lacking peace in this world. కారణం ఏంటంటే వారి హృదయంలో సమాధానం లేక. The new concept of yoga, something is called as inner engineering, is coming up, where they are teaching you that you have peace within yourself, and if you have this peace, it will bring healing to you. కాబట్టి ఇప్పుడు చాలా గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు ఈ యొక్క ఆంతరంగిక మరి పరిశోధన మరి ఇన్నర్ ఇంజనీరింగ్ అంటారు. వారు దాంట్లో ఏం చెప్తున్నారంటే వాళ్ళు ఏమి బోధిస్తున్నారంటే నీవుగా మౌనంగా నువ్వు అలాగా ఉంటూ వచ్చినప్పుడు నువ్వు సమాధానాన్ని పొందుకుంటావు అని చెప్తున్నారు. There are many gurus these days where people are following, and they are teaching. They are thinking that they are teaching something very new which the people don't know, and they are teaching you to be peaceful at all times, to realize that you have everything, and that is called inner engineering, which will give you the ultimate peace. కాబట్టి వాళ్ళేదో మనకేదో అంటే ఎవరికి తెలియదు అన్నట్టు వాళ్ళు బోధించేది ఏంటంటే నీవుగా అన్ని కలిగి ఉన్నావు అని అనుకుంటే నువ్వు సమాధానంగా ఉంటావని బోధిస్తున్నారు. But 2500 years back, already it is written in the Bible. If you read Philippians 4:6-7, can someone read that? Philippians 4:6-7. It is already mentioned in the Bible about peace. ఫిలిప్పీ 4:6లో మరి 2025 సంవత్సరాల క్రితమే దేవుడు ఆ వచనాన్ని రాసి పెట్టించాడు. Can someone read that? 4:6. నేనేంటి వచ్చియు చింతపడకుడు గాని ప్రతి విషయములోనూ ప్రార్థన విజ్ఞాపనముల చేత కృతజ్ఞతాపూర్వకముగా మీ విన్నపములు దేవునికి తెలియజేయు. Then next verse. అప్పుడు సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన దేవుని సమాధానము యేసుక్రీస్తు వలన మీ హృదయములకును మీ తలంపులకును కావలి ఉండును. So here it clearly says, do not be anxious about everything, but in every situation be thankful to God. Then the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and minds. దేని గురించి చింతపడరు కానీ ప్రతి విషయంలో మరి కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా ప్రార్థన విజ్ఞాపనల చేత మీ విన్నపమును దేవునికి తెలియచేయండి. అప్పుడు సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన దేవుని సమాధానము మీ హృదయములకు తలంపులకు కావలి ఉండును. It will guard your heart and mind. That is what the people are looking for these days. కాబట్టి హృదయానికి తలంపులకి ఆ సమాధానం కొరకు ప్రజలు ఎదుగుతూ ఉన్నారు. So this is the medicine. ఇది ఒక మరి మందు లాంటిది. If you go to a doctor saying that you have some kind of problem, the first question he will ask you, especially when you go for a heart problem, the first question he will ask you is, do you have any worries? కాబట్టి అక్కడ మనం డాక్టర్ దగ్గర పోయినప్పుడు వీటిని పోయినప్పుడు ఏదైనా గుండె జబ్బు ఉన్నప్పుడు మొట్టమొదటి మనం అడిగేది ఏంటంటే గుండెకి సంబంధించిన మందు ఉందని అడుగుతాం. But here the verse clearly says, if you are thankful to God, God will give you the peace that transcends all understanding. This is the ultimate peace. ఎప్పుడైతే నువ్వు దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తూ కృతజ్ఞతగా బతుకుతూ ఉన్నావో అప్పుడు దేవుని సమాధానం మీ హృదయానికి మీ తలంపులకు కావాలి ఉంటుంది. A life of gratitude will give you peace, which will guard your heart and mind. దేవుని ఎదుట కృతజ్ఞత జీవితం ఎప్పుడైతే నువ్వు కలిగి ఉంటావో అప్పుడు నీ జీవితంలో నిజమైన సమాధానం సంతోషం జరుగుతుంది. Instead of worrying about the future, worrying about things what we don't get or we are not getting, let us be grateful to God for what God has done in our lives. దేవుడు ఇచ్చే సమాధానం ఎలా ఉంటుందంటే భవిష్యత్తు గురించిన చింతలు బాధలు వీటన్నిటికంటే మించి ఆయన ఇచ్చే సమాధానం ఎంతో గొప్పగా ఉంటుంది. Gratitude imparts peace. మరి కృతజ్ఞత కలిగి ఉండుట అనేది నీ జీవితంలో సమాధానం తీసుకొస్తుంది. So when should we be thankful to God? ఎప్పుడు మనం దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లించాలి? Generally, we as human beings, we are only thankful to God when we are happy. మరి మనము ఎప్పుడైతే సంతోషంగా ఉంటామో అప్పుడే మనం కృతజ్ఞత చెల్లిస్తాం. That is a human nature. అది మానవ సహజం. When things are normal, when things are in our favor, when things are really happening according to our desires, we tend to be happy with God only during those times. మనం అనుకున్నట్టుగా అన్ని సమాధానంగా అన్ని బాగుంటే అప్పుడు మనం కృతజ్ఞతలు చెప్తాం దేవుడికి. But Bible says that you should be thankful to God in all circumstances. దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే అన్ని సమయాల్లో మీరు కృతజ్ఞతలు చెల్లించుడి అని రాయబడింది. It is very difficult to be thankful at all circumstances, but this is what God says. కాబట్టి అన్ని సందర్భాల్లో అన్ని విషయాల్లో కృతజ్ఞతలు చెల్లించడం అనేది కొంచెం కష్టమే కానీ వాక్యం చెబుతుంది. Let's read 1 Thessalonians 5:18. మొదటి దశలోనిక 5వ అధ్యాయం 15వ వచనం. కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుడి. ఇలాగు చేయుట
So giving thanks to God in all circumstances at all times. This is the will of God. ప్రతి విషయమునందు మరి దేవుని కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుడి, ఇది మీ విషయంలో దేవుని చిత్తము అని రాయబడింది. This is little difficult to practice. ఇది అనుభవపూర్వకం కష్టమే. We are thankful to God when we are happy. When we are happy, immediately we praise God, we say thank you. But when we have difficulties, when we have problems in our life, it is not that easy to be thankful to God. అన్ని బాగున్నాయి, సమాధానంగా ఉంది, సంతోషంగా ఉంది, అన్ని కలిసి వస్తున్నప్పుడు దేవా వందనాలు వందనాలు అని చెబుతాం. Let us look at some examples in the Bible where they were thankful to God when things were not happening according to their will. కాబట్టి వారికి సంబంధించిన వారికి నచ్చినట్టుగా అన్ని జరిగితే వారు వందనాలని చెప్తారు. ఏమైనా కష్టం వచ్చినప్పుడు పరిస్థితులు మనం అలాగా చెప్పలేము. Let us look at some examples in the Bible. కొన్ని ఉదాహరణలు మనం వాక్యంలో చూద్దాం. These people thanked God where things were not favorable in their sight. కాబట్టి కొన్ని పరిస్థితులు వ్యతిరేకంగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఇప్పుడు చెప్పబోయే వారు దేవుని కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించారు. Look at the life of Jehoshaphat. మరి యెహోషాపాతు జీవితంలో మన వాక్యంలో Second Chronicles 20th chapter, it talks about the Moabites and Ammonites coming and preparing themselves to war against Jehoshaphat. రెండో దినవృత్తాంతంలో 20వ అధ్యాయం 21వ వచనం నుంచి మనం చదువుకుంటా ఉంటే అక్కడ యెహోషాపాతు జీవిత చరిత్ర ఉంది. అమ్మోనీయులు, మోయాబీయులు అనే వారు శత్రువులు, వారిపై దాడి చేయడానికి వచ్చినప్పుడు ఆయన ఏం చేశాడో అక్కడ మనం చదవచ్చు. Two different groups of people coming to war against one group. మరి ఒక గుంపు వారి మీదకి రెండు గుంపుల వారు వచ్చి దాడి చేయాలని చూస్తున్నారు. Jehoshaphat prays to God. మరి యెహోషాపాతు దేవునికి వందనములు చెల్లిస్తున్నాడు. And what he realizes in verses 21 and 22, he appointed some men to sing praises to God. You know how they sang praises to God? They said, "Give thanks to the Lord, for His good and His love endures forever." And you know the story, they won the battle. The people who came, they scattered and they left. మరి యెహోషాపాతు అది 2 దినములు 20-21లో ఏం రాయబడుతూ వచ్చిందంటే, రెండు గుంపుల వారు మరి వీరి మీదకి వస్తూ వచ్చినప్పుడు యెహోషాపాతు ఏం చెప్పినాడంటే, మీరందరూ నిలబడి దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించండి, పాటలు పాడండి, స్తుతించండి అని చెప్పినప్పుడు వారు ఆ యుద్ధంలో మరి గెలుపు పొందినారు. Can you imagine when two groups are coming to wage war with you, and this person, instead of getting ready for the war, he sets some people in the middle to give thanks to the God. That's the reason why I said there is power in thankfulness. రెండు గుంపులైన అమ్మోనీయులు, మోయాబీయులు అకస్మాత్తుగా వచ్చి దాడి చేయడానికి వస్తున్నప్పుడు ఆ మధ్యలో నిలవబడి దేవునికి స్తుతులు కీర్తనలు పాడుడి అని చెబుతున్నారంటే అది మనం ఊహించలేము. There is power in thankfulness. చూసారా, దాంట్లోనే శక్తి ఉంది. Because these people said thanks to the Lord, they could fight against them. They all scattered and they ran away. కాబట్టి వారు ఎప్పుడైతే దేవా మీకు వందనములు, స్తోత్రములు, కృతజ్ఞతలు అని చెప్పుతూ కేకలు పెడుతూ పాటలు పాడుతూ వచ్చారో ఆ శత్రువులందరూ కూడా చెల్లాచెదరైపోయారు. Second example of Daniel. రెండవ సందర్భము ఉదాహరణ దానియేలు జీవితాన్ని చూడొచ్చు. The king ordered a decree where they said nobody should worship any other gods. మరి అక్కడ రాజు గారు ఒక శాసనం చేశాడు, మరి ఏ దేవునికి ఎవరు ప్రార్థన చేయొద్దు అని చెప్పినాడు. But Daniel did not follow that. He went into his room and he gave thanks to the Lord 3 times a day. మరి రాజుగారి శాసనాన్ని తిరస్కరించి ఆయన ఇంటికి వెళ్ళి మరి అక్కడ ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చాడు. Daniel 6:10, it says he went to this room, he closed the door and he thanked God 3 times a day. మరి తన ఇంటి గది కిటికీలు తెరిచి రోజుకి 3 సార్లు ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చాను. And when people came to know that he was praying to his God, they arrested him and they cast him into a lion's den, and even the lions could not do anything. ప్రజలందరూ అనుకున్నారు ఈయన దేవుడికి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు, రాజుగారికి తెలిసింది, తీసుకొచ్చి సింహం బోన్లు వేస్తారు. కానీ సింహాలు కూడా ఆయన ఏం చేయలేకపోయాయి. So that is the power of thankfulness. దేవునికి వందనములు, కృతజ్ఞతలు, పాటలు పాడడం, స్తుతించడం అనే దాంట్లో ఉన్న శక్తి అది. So when people had these problems, they gave thanks to the Lord, and that was the ultimate solution. There was power in that thankfulness, and God delivered them out of their problems. కాబట్టి ఎలాంటి పరిస్థితులు, ఎలాంటి కష్టంలో ఉన్నా కూడా దేవుని ఎదుట మనం కృతజ్ఞత కలిగి బ్రతికి ఆయనకు స్తుతులు చెల్లిస్తూ ఆయన ఆరాధన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు వచ్చే శక్తి ద్వారా వీటన్నిటిని మనం అధిగమించవచ్చు. Third example of King David, the man after God's own heart. మూడవ ఉదాహరణగా దావీదును చూసినప్పుడు దావీదు దేవునికి హృదయానుసారుడిగా చూడొచ్చు. If you read his Psalms, you will clearly understand the relationship he maintained with God. మరి ఆ యొక్క కీర్తన మనం చదువుతూ వచ్చినప్పుడు దేవునితో దావీదుకు ఉన్న సన్నిహిత సంబంధాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. He was the man who understood God's heart.
మరి దేవుని యొక్క హృదయాన్ని అర్థం చేసుకున్న మనుషుడు. In the Old Testament, God clearly instructs us to give sacrifices, and there are some terms and conditions to give a sacrifice. పాత నిబంధన గ్రంథం చూస్తే దేవుని ఆరాధన చేయడానికి కొన్ని నియమ నిబంధనలు, బలులు, అర్పణలు అక్కడ నియమించబడ్డాయి. But if you understand what is written in Psalms 40 verse 6, David clearly understood the heart of God. He says in Psalms 40 verse 6, he says, sacrifice and offering you did not deserve. అక్కడ చూస్తే పాత నిబంధనలో బలులు, అర్పణలు దేవుడు కోరాడు. కానీ దేవుని యొక్క హృదయాన్ని బాగా అర్థం చేసుకున్న దావీదు అంటున్నాడు, మరి కీర్తన 40:6 బలులు గాని అర్పణలు గాని నువ్వు కోరడలేదు అని చెప్తున్నాడు. So he understood God's heart, the literal meaning of sacrifice, and he says, I will declare your praise and thanksgiving in the midst of the people, and that is what God is desiring for. That is what David understood. పాత నిబంధనలు రాయబడినప్పటికీ దేవుని యొక్క హృదయాన్ని బాగా అర్థం చేసుకొని ఏమంటున్నాడంటే, బలులు అర్పణం నువ్వు కోరట్లేదు కానీ నీ నీతిని, నీ మంచితనాన్ని నేను ప్రకటించే హృదయాన్ని నాకు ఇచ్చావని సమాజంలో నేను అది ప్రకటిస్తున్నాను అంటున్నాడు. Let us realize our offerings is not what God is desiring for. God is desiring about your testimony, how grateful you are, and how you declare your testimony in front of His people. కానీ మనము ఒకసారి అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఏదో బలులు, అర్పణలు దేవుడు కోరుతున్నాడు, లేకపోతే అది ఇస్తేనే దేవుడు సంతోషపడతాడు అనే దానికంటే కూడా మనము మన హృదయానుసారంగా, హృదయపూర్వకంగా, ఆత్మతో, సత్యముతో ఆయన ఆరాధించడం, ఆయన కృతజ్ఞత చెల్లించడం, అదే దేవుడు కోరుతున్నాడు. More than our offerings, our collection, God is interested to hear your testimony, to declare His praise and be thankful to Him. మీరు అర్పించే అర్పణల కంటే, మీ త్యాగం కంటే కూడా మీ హృదయపూర్వకంగా దేవునికి స్తుతులు చెల్లించి మీరు కృతజ్ఞతగా బతకడమే దేవుడు కోరుతున్నాడు. That is what God always desires. అది దేవుని యొక్క వాంఛ ఎప్పుడు కూడా. Look at the story in Luke 17. మరి లోకాసువార్త 17వ The story of 10 అధ్యాయంలో lepers, which everyone knows. మరి 10 మంది కుష్ఠరోగుల సంగతి అందరికీ They తెలుసు. came to Jesus and they cried for help, and all of them got cured of leprosy. ప్రభు దగ్గరికి వచ్చారు, స్వస్థపరచమని కోరారు, వారందరూ కూడా స్వస్థత పొందినారు. They left back, మరి వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు. but one person comes back again మరి ఒక వ్యక్తి తిరిగి వచ్చాడు. and he says, thanks to Jesus. ఆయనకు యేసు ప్రభు వారి పాదాల మీద సాగిలపడ్డాడు. And Bible clearly highlights to us that he was a Samaritan. అక్కడ ఏం రాయబడిందంటే బైబిల్లో వాడు సమరయుడు అని రాయబడింది. Which means that the other people were not Samaritans, but this person was a marginalized person, a Samaritan who doesn't have rules, he doesn't have standards. మరి ఆ 9 మంది వెళ్ళిపోయిన వారిలో కంటే తిరిగి వచ్చిన వ్యక్తి సమరయుడు. సమరయుడు అంటే వాస్తవికంగా వారికి కృతజ్ఞత ఉండదు, వారు దేవుడికి సంబంధించిన వాళ్ళు కాదు, దేవుడు అంటే వారికి అర్థం కాని వాళ్ళంతా. But a person who doesn't belong to God comes and says thanks to God. దేవుడికి సంబంధించిన వాడు కాకపోయినా జరిగిన మేలును బట్టి దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లించాడు. Jesus was impressed with this person. ఈ వ్యక్తిని చూసి యేసు ప్రభువు ఎంతో ఆశ్చర్యపోతూ వచ్చాడు. Thankfulness is what pleases and glorifies God. కాబట్టి కృతజ్ఞత కలిగి ఉండడం అనేది దేవుడు కోరే ఆ స్థాయి, దేవుని మహిమపరిచే స్థాయి. So we have seen examples of when and how we should be thankful to God, and as I said, as humans we always thank God whenever we are happy, but we have seen examples of people who thank God in their problems during the difficult times. కాబట్టి మనము ఎప్పుడు కృతజ్ఞత చెల్లించాలంటే అన్ని సందర్భాలు చెల్లించాలి. సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు, కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు, ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా మనం కృతజ్ఞతలు చెల్లించాలి. There is one more concept which Jesus illustrates in the Bible, that concept which is has a different degree of faith. It is an ultimate different concept of giving thanks to God. మరి దేవుని కృతజ్ఞత చెల్లించే దాంట్లో ఇంకా ఉన్నతమైన ఒక స్థాయిని ప్రభువారు చెప్తూ వచ్చాడు. If you read the story of Lazarus, లాజరు యొక్క చరిత్ర మనం చదివినప్పుడు Jesus goes and he, when he before he prays to before he does the miracle, Jesus thanks God and says, I thank you Lord for you have already heard me. మరి అక్కడ లాజరు విషయంలో అద్భుతములు జరగక మునిపే యేసు ప్రభువారు దేవుడికి ఏమని ప్రార్థన చేసినాడంటే, దేవా నా మనవి వినినందుకు నీకు వందనములు అని చెప్పినాడు. John 11:41 it says, Jesus says thanks to God even before the miracle was done. మరి అక్కడ అద్భుతం జరగక మునిపే నా మనవి విన్నందుకు వందనాలని యోహాను సువార్త 11:41 మనం చూస్తున్నాం. So this is the ultimate degree of faith, thanking God in advance even before you receive something. సరే, మరి మన విశ్వాసంలో ఉన్న ఉన్నతమైన స్థాయి ఏంటంటే
నీవు ఆ యొక్క మేలులు అనుభవించక మునిపే దేవుడికి వందనాలు చెప్పడం అనేది నీ విశ్వాసంలో ఉన్నతమైన స్థాయి. So that is the highest level of gratitude. You are thanking and you are being grateful to God even before receiving something. That means you believe that God has already answered your prayers. కాబట్టి కృతజ్ఞత కలిగి జీవించే జీవితంలో ఉన్నతమైన స్థాయి ప్రభు నీ ప్రార్థనలు ఆలకించక మునిపే నువ్వు వందనములు కృతజ్ఞతలు చెల్లించడం అనేది చాలా ఉన్నతమైన స్థాయి. So dear brothers and sisters, today we have realized the importance of being grateful and how to be grateful, when to be grateful. కాబట్టి సహోదర సహోదరులారా, ఈ రోజు ఉదయకాలంలో ఈ వర్తమానం ద్వారా కృతజ్ఞతలు చెల్లించడం ఎంత ప్రాముఖ్యమైనదో, కృతజ్ఞతగా బతకడం ఎంత ప్రాముఖ్యమైనదో మనం అర్థం చేసుకోవాలి. Giving thanks to God in all circumstances, for this is the will of God. కాబట్టి అన్ని సందర్భాల్లో కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించడి ఇది దేవుని చిత్తము అని రాయబడింది. That is the sign of humility. A person who is grateful is a person who is humble. ఎవరైతే ఇలా కృతజ్ఞతగా బ్రతుకుతారో వారే దీనులు, వారే మరి దేవుడు వారిని ఆశీర్వదిస్తాడు. And Bible always talks about humility. Jesus, even when he opens his mouth in the Beatitudes, he said, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God." మరి ధన్యతల గురించి ప్రభు వారు చెప్పేటప్పుడు ఆయన నోట్లోంచి వచ్చింది ఏంటంటే హృదయ శుద్ధి గల వారు ధన్యులు, వారు దేవుని చూచెదరు అని చెప్పినాడు. So if you are thankful, that means you are humble. కాబట్టి ఎప్పుడైతే కృతజ్ఞత చెల్లిస్తావో నువ్వు మరి దీనత్వం కలిగి ఉన్నావని అర్థం. Let us be thankful to God, for he has preserved us and protected us these 6 months during this year 2025. కాబట్టి అలాగా కృతజ్ఞత కలిగి ఉన్న మన జీవితంలో దేవుడు 6 నెలలు మనల్ని కాపాడి ఆయన మరి ఇప్పటి వరకు నడిపిస్తూ వచ్చాడు. This second half is another concept. ఇంకొక 6 నెలలు ఉన్నది, అది ఇంకొక సందర్భం. As I said, for the students, it is a new academic year. మరి పిల్లలకైతే ఇది నూతన విద్యా సంవత్సరం. New syllabus, new challenges. మరి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇప్పుడు కొత్త సిలబస్ చదవాలి, కొత్త సవాళ్ళు ఎదుర్కోవాలి. For us, the elders, for those who are working, the other 6 months is again a big challenge. We don't know what the second half of this year will bring us. పెద్దవాళ్ళుగా పనులు చేసే వాళ్ళుగా మనకేంటంటే ఈ వచ్చే సవాళ్ళని ఎలా ఎదుర్కోవాలో అది కూడా మనకు ఒక పెద్ద సవాలుగా ఉంది. The Bible teaches us that if you have hope in God, God is going to make everything good for you. దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే దేవుని యందు నిరీక్షణ కలిగి ఉండు, దేవుడు నీ పక్షాన ఆయన కార్యాలు చేస్తా The ఉంటాడు. difference between faith and hope. ఇక్కడ విశ్వాసమునకు నిరీక్షణకు కొంత తేడా ఉంది. Remember this, listen very carefully. Faith and hope, there's a difference. మరి విశ్వాసము నిరీక్షణ ఏ తేడా మనం గమనించాలి. Faith is trusting in God at this present times, but hope is expecting God's promises and miracles which are about to come in the future. విశ్వాసం అంటే ప్రస్తుతం మనం దేవునందు మరి నమ్మకం కలిగి ఉండటము, మరి అదే నిరీక్షణ అంటే రాబోయే దేవుని వాగ్దానములు మనం పొందుకుంటామనే నిరీక్షణ కలిగి ఉండటం. Hope is looking into the future with faith, expecting God's blessings and miracles. మరి నిరీక్షణ అంటే భవిష్యత్తులో దేవుని వాగ్దానములు ఆయన ఆశీర్వాదాలు పొందుకుంటామని ఎదురు చూడటం. 1 Corinthians 13 says, "These three remain: faith, hope, and love." అప్పుడు మొదటి కొరింథీ 13:13 ప్రేమ, విశ్వాసము, నిరీక్షణ ఈ మూడు అని రాయబడింది. The second quality, the quality of hope, this is very important in ఆ Christian life, మూడిట్లో మధ్యలో నిరీక్షణ అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. because it connects us to God with an expectation for His blessing and for His miracles. భవిష్యత్తులో మనం పొందే ఆశీర్వాదాలు, దీవెనలు అన్నిటిని పొందుకోవడానికి మనల్ని కలిపేదే ఈ నిరీక్షణ అనేది. Lamentations 3rd chapter 24-25, it says, "The Lord is my portion, therefore I will hope in the Lord." మరి విలాప వాక్యములు 3వ అధ్యాయం 24వ వచనం 25వ వచనంలో యెహోవా నా భాగము, నేను ఆయన యందు నమ్మిక ఉంచి ఉన్నానని రాయబడింది. When things don't seem to happen according to your way, or when things are not clear to you, you hope in the Lord and God will fulfill what has been destined for you. పరిస్థితులు కొన్నిసార్లు నీకు అనుకూలంగా ఉండకపోయినా నీవు ఆయన యందు నిరీక్షణ పెట్టడం ద్వారా దేవుడు మీకు అనుకూలంగా వాటన్నిటిని మారుస్తాడు. Lamentations 3:26, it says, "It is good that a man should wait for the Lord." అక్కడ ఏం రాయబడిందంటే మరి దేవుని కొరకు ఎదురు చూడట మనిషికి ఎంతో మేలు అని రాయబడింది. Waiting on the Lord with hope. ఎదురు చూడట, నిరీక్షణతో ఎదురు చూడాలి. If there is no hope, then your waiting is meaningless. మరి నువ్వు ఎదురు చూసే ఆ యొక్క మరి అనుభవం లేకపోతే నిరీక్షణ అనే దానికి అర్థమే లేదు. If you look at the life of Job,
ఏబు సంగతి మనం చూస్తున్నాం. He was the richest man in the world at that point in time. కాబట్టి ఆ దినాల్లో మరి ప్రపంచంలో ఎంతో గొప్ప ధనవంతుడు Then ఆ ప్రాంతంలో. then comes one day where he loses everything he has. ఒక రోజు వచ్చింది సమస్తం పోగొట్టుకున్నాడు. His wealth, his health, his possessions, everything. ఆయన సంపద, ఆయన ఆరోగ్యము, ఆయన గొప్పతనాలన్నీ పోగొట్టుకున్నాడు. His friends come and mourn for him, and they sit beside him, and they were trying to pacify him. స్నేహితులు వచ్చారు, ఆయనను మరి ధిక్కరించారు, అవమానపరిచారు, హేళన చేస్తూ వచ్చారు. His own wife comes and tells him, "Why don't you curse God and die?" భార్య కూడా వచ్చి నువ్వెందుకు దేవుని శపించకూడదు అని ఆమె కూడా అలాగా యోబుని శోధించింది. But Job had that hope in the Lord. అయినప్పటికీ యోబు నిరీక్షణతో ప్రభు వైపు కనిపెడుతూ ఉన్నాడు. He said that this is temporary. I hope in the Lord that one day I will come out of this. ఇప్పుడు కనపడే విషయాలన్నీ చాలా తాత్కాలికమైనవే. నేను నిరీక్షణ పెట్టుకుంటున్నాను, ఒకరోజు దేవుడు నాకు అన్ని సమకూరుస్తాడు అని అంటున్నాడు. With that hope he says, "I know that my Redeemer liveth, and one day I will come out of this." అటు నా విమోచకుడు సజీవుడు, నేను ఆయన చూస్తాను అనే నిరీక్షణ ఆయన చెప్తున్నాడు. That is the hope what Job had. అది యోబు కలిగి ఉన్న నిరీక్షణ అది. If you look at the story of Joseph, మరి యోసేపు చరిత్ర మీకు తెలుసా? he was deceived by his brothers, ఆయన మరి సహోదరుల ద్వారా మోసగించబడ్డాడు, and he was cast into a prison. మరి జైల్లో వేయబడ్డాడు. But if you look at the end, from the prison to the palace, if you look at the journey, it is because Joseph had hope in the Lord. He could do miracles, he could do wonders even when he was in the prison. ఆయన చరిత్రను మనం ధ్యానం చేస్తే జైల్లో వేయబడిన దగ్గర నుండి ఒక పెద్ద భవనంలో ప్యాలెస్ లోకి వెళ్ళాడు. అంతేకాదు ఆయన అద్భుతములు ఆశ్చర్య కార్యములు చేయగలిగే స్థాయి దేవుడు ఆయనకి ఇచ్చాడు. Because he did not lose hope in the Lord, even in prison he had that connection with God. జైల్లో వేయబడ్డా కూడా ఆయన నిరీక్షణ వదిలిపెట్టలేదు, దేవునితో ఆ సంబంధాన్ని కొనసాగిస్తూ He వచ్చాడు. had that hope that one day he will get out of that prison. మరి ఆయన యొక్క నిరీక్షణ ఏంటంటే ఈ యొక్క జైల్లో నుండి ఈ గుహలో నుంచి నేను బయటకు రాగలను, దేవుడు రప్పిస్తాడనే నిరీక్షణతో ఉన్నాడు. But God not only gets him out of the prison, he makes him to sit on the throne, second in position after the king. ఆడ మనం చూస్తే జైల్లో నుంచి రావడమే కాదు, రాజు తర్వాత రాజు యొక్క స్థానంలో నిలబడ్డాడు. So Genesis 41:38, Pharaoh says, "Can we find anyone, a person like him, in whom there is the Spirit of God?" మరి ఆదికాండము 30వ అధ్యాయం అక్కడ మనం చూస్తే ఇలాంటి ఆత్మగల మనుషుని కనుగొనగలమా అని ఫరో సాక్ష్యం ఇస్తూ వచ్చాడు. Verse 39, Pharaoh says, "There is no one as wise as this person." మరి అక్కడ 39వ వచనం చూస్తే ఇలాంటి దైవాత్మ కలిగిన మనుషుడు ఎవరు లేరు అని సాక్ష్యం ఇస్తున్నాడు. Joseph hoped in the Lord. మరి యోసేపు దేవుని యందు నిరీక్షణ కలిగి ఉన్నాడు. Can you imagine a person sitting in the prison? He comes out of the prison and he gives the strategy to the king for the next 7 years how to store groceries when the famine is about to come. ఎప్పుడైనా మనం ఊహించగలమా? అక్కడ జైల్లో ఉన్న వ్యక్తి ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి విడిపించబడి రాజు ఉండే స్థానంలో ఉండి మరి వారి సహోదరులకి ఆహారం పెట్టే స్థాయి దేవుడు ఆయనకి ఇచ్చాడు. So you understand the power he had because he hoped in the Lord. He did not get discouraged. He had his faith in Lord. God brought him to a position that he is the one who is framing the strategy for the next 7 years for the entire country. మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ నిరీక్షణ కలిగి ఉండే దాంట్లో ఎంత శక్తి ఉందో. మరి యేసేపు ఆ రీతిగా జైలు నుండి వచ్చి అనేకులకు భోజనం పెట్టే స్థాయి, రాజు కూర్చునే స్థాయిలోకి వచ్చి మరి అద్భుతములు చేయగలిగే స్థాయిలోకి వచ్చాడు. The third example of a lady who was suffering with the issue of blood for 12 years. మరి ఈ నిరీక్షణలో మూడవ ఉదాహరణ మనం చూస్తే 12 సంవత్సరాల నుంచి రక్తస్రావ రోగం కలిగిన ఒక స్త్రీని మనం చూడొచ్చు. But she had that hope. The moment she saw Jesus, she approaches him for help. ఆమెకు సంపూర్ణమైన నిరీక్షణ ఉంది. ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభువు వారి ఎదుటికి వచ్చినప్పుడు ఆయన సహాయం కోరుకున్నప్పుడు ఆమె ఒక అద్భుతం చూడగలిగింది. She had that hope for almost 12 years that one day she will come out of that. 12 సంవత్సరాల నిరీక్షణ కలిగి ఉంది. ఒక రోజు నేను బయటికి ఈ బాధ నుండి రాగలను అని అనుకున్నది. So for us, God is giving us a verse in Isaiah 40:31. It says, "Those who hope in the Lord will renew their strength like the eagles." Can someone read that, please? కాబట్టి చివరిగా యెషయా గ్రంథము 40వ అధ్యాయం 31వ వచనము దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు. ఈ వచనం ద్వారా ఎవరైతే యెహోవా కొరకు ఎదురు చూస్తారో వారు నూతన బలము పొందుదురు అని రాయబడింది. And they will soar like eagles. Look at the example. వారు పక్షిరాజు వలె అలయక పరిగెత్తుదురు, పైకి ఎగురుదురు అని రాయబడింది. So there is power in hope. ఆ నిరీక్షణలో ఉన్న శక్తి అది. So when you have that hope, God will renew your strength. ఎప్పుడైతే నువ్వు నిరీక్షణ
నిరీక్షణ కలిగి ఉంటావో దేవుడు నీ శక్తిని నూతనపరుస్తాడు. So when you hope in the Lord, you will never be disappointed. నిరీక్షణ కలిగి ఉండడం ద్వారా ఎప్పుడు నువ్వు ఆ యొక్క నిరుత్సాహపడవు. In conclusion, let's read one more verse from Romans 15:13. ఇంకొక మాట చదువుకుందాం చివరిగా రోమా 15:13. కాగా మీరు పరిశుద్ధాత్మ శక్తి పొంది విస్తారంగా నిరీక్షణ గలవారంటకు నిరీక్షణకర్తయకు దేవుడు విశ్వాసము ద్వారా సమస్త ఆనందముతోను సమాధానముతోను మిమ్మల్ని నింపునుగాక. Yes, if you now the God of hope fill you with all joy and peace in believing that you may abound in hope through the power of the Holy Spirit. నిరీక్షణ గల దేవుడు మిమ్మల్ని సమస్త ఆనందంతో సమస్త సమాధానంతో నింపునుగాక అని రాయబడింది. Yeah, there is power in hope. కాబట్టి నిరీక్షణలో అంత శక్తి ఉంది. My dear brothers and sisters, ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, today let us thank God for the 6 months what have already passed. కాబట్టి దేవుడు గతించిన 6 నెలల్లో మనకు చేసిన కార్యాలన్నిటిని బట్టి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిద్దాం. We are in the middle of the year. మనము మధ్యలో ఉన్నాం సంవత్సరానికి. We may have many questions, మనకి చాలా ప్రశ్నలు ఉన్నాయి. many accomplishments for this year, ఈ సంవత్సరం చేయాల్సిన పనులు చాలా ఉన్నాయి. many tasks to be done and fulfilled this year. మరి చాలా సవాళ్లు కూడా మనం ఎదుర్కోవాలి. Let us hope in the Lord. దేవుని యందు నిరీక్షణ కలిగి ఉందాం. The God who has preserved us, protected us and brought us these first 6 months will also take us through this remaining 6 months. మరి గతించిన 6 నెలల్లో అనేకమైన పరిస్థితులు, కష్టాలు, కన్నీరు గుండా మరి మనం బయటికి తీసుకొచ్చి కాపాడి బలపరిచి రాబోయే 6 నెలలు మనకు సిద్ధంగా ఉంచాడు. There is power in being thankful to God. దీనిలో మనము కృతజ్ఞత కలిగి ఉండడం అనేది ఎంతో శక్తివంతమైన పని. Giving thanks to God in all circumstances. మరి దేవుని కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించాలి, అన్ని సందర్భాల్లో చెల్లించాలి. Not only when you are happy, but when you are having problems, when you are facing uncertainties, that is when we have to be thankful to God. సంతోషంగా ఉన్నప్పుడే కాదు, మనం కొన్ని ఇబ్బందులు, కష్టాలు వచ్చినప్పుడు కూడా దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లించాలి. There is power in being thankful. అలాగా ప్రభువుకి కృతజ్ఞత చెల్లించి దానిలో ఎంత శక్తి ఉంది. That power will bring you victory. అలాంటి శక్తి మనకి విజయం ఇస్తుంది. So when things are uncertain, you hope in the Lord. మరి ఎప్పుడైతే మనకు మరి పరిస్థితులు అనానుకూలంగా ఉన్నాయో అప్పుడు నిరీక్షణ కలిగి ఉన్నాం. So the next coming 6 months, let us hope in God and wait for His promises to fulfill. రాబోయే 6 నెలలు మనం చేయాల్సిన పనులన్నిటిలో నిరీక్షణ కలిగి ఉందాము. అలాగా దేవుడు తన వాగ్దానాలు మనం నింపుతాడు. Whatever questions you have, whatever concerns you have, commit them to the Lord and hope in the Lord, and He will bring them to pass. నీకున్న ప్రశ్నలు, నీకున్న కష్టములు, నీకున్న సమస్యలన్నీ ప్రభు దగ్గర తీసుకురా, నిరీక్షణ కలిగి ఉండు. ఆయన సమస్త ఆనందంతో నిన్ను నింపుతాడు. So that at the end of this year, during Christmas time, you will come and testify what God has done. కాబట్టి సంవత్సరం చివరిలో ఈ సంవత్సరం దేవుడు అన్ని చేసిన దాన్ని బట్టి మీరందరూ సాక్షులై ఉండాలి, సాక్ష్యం చెప్పాలి. So there is power in being thankful and there is power in hope. అది మరి కృతజ్ఞత కలిగి ఉండే దాంట్లో శక్తి, నిరీక్షణ కలిగి ఉన్నప్పుడు వచ్చే శక్తి అది. May God bless you all in the understanding of this word. కాబట్టి ఈ వచనాలన్నీ దేవుడు అర్థం చేసుకొని మనల్ని సహాయపడునుగా. God bless you. దేవుడు ఆశీర్వదించునుగా. చాలా మంచి సందేశాన్ని మనం విన్నాం. ఈ సంవత్సరాన్ని 2 భాగాలు చేసి మొదటి భాగంగా 6 నెలల్లో దేవుడు మన జీవితంలో చేసినటువంటి మేలులను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ప్రభువును స్తుతించాలి అని, మరి దేవుని స్తుతించేటువంటి ఆ స్తుతిలో ఉన్నటువంటి శ్రేష్టమైనటువంటి విషయాలు కేవలం మనం అన్నీ బాగా ఉన్నప్పుడే దేవుని స్తుతించడం కాకుండా పరిస్థితులు ప్రతికూలంగా ఉన్నటువంటి సమయంలో సైతం మనం దేవుని స్తుతించేటువంటి వారంగా ఉండాలని ఈ వర్తమానంలో ఉన్నాం. మనం ఎప్పుడైతే దేవుణ్ణి మరి స్తుతించేటువంటి వారంగా ఉంటామో దేవుడు పరిస్థితులను తన స్వాధీనంలో ఉంచుకొని మన జీవితంలో పనిచేయడం ప్రారంభిస్తారు. అలాగనే నిరీక్షణ కలిగి జీవించడం, మన ఎదుట ఉన్నటువంటి 6 నెలలు దాదాపు మనకి ఎటువంటి పరిస్థితులు ఎదురవబోతున్నాయో మనకు తెలియదు. కానీ దేవుడు సమస్తాన్ని తన స్వాధీనంలో ఉంచుకొని తప్పకుండా సహాయం చేస్తాడు. యెహోవా కొరకు ఎదురు చూచేవారు నూతన బలం పొందుదురు, వారు పక్షిరాజుల వలె రెక్కలు చాపి పైకి ఎగురుదురు అని మన వాక్యంలో విన్నాం. కాబట్టి భవిష్యత్తును గురించినటువంటి నిరీక్షణ దేవునిలో మనకు కలదు. విశ్వాసంతో అటు నిరీక్షణ కలిగి మరి దేవుని కార్యాల కొరకు ఎదురు చూడాలన్న సందేశాన్ని మనం విన్నాం.
ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధులైన మా దేవా, మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. ఈ దాసుల ద్వారా మీరు ఇచ్చినటువంటి వర్తమానాన్ని బట్టి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం దేవా. మా హృదయాలు అన్ని సమయాల్లో, అన్ని పరిస్థితుల్లో, అన్ని విషయాల్లో కూడా కృతజ్ఞతతో నింపబడినట్లు సహాయం చేయండి. ఆ కృతజ్ఞతలో ఉన్నటువంటి మీ కార్యాలను మేము ప్రత్యక్షంగా అనుభవించే వారంగా ఉండటకు సహాయం చేయండి. అలాగే మా ఎదుట ఉన్నటువంటి దినాల్లో మేము ఎటువంటి పరిస్థితులు గుండా వెళ్ళబోతున్నామో, ఎటువంటి సవాళ్ళు శోధనలు కాసుకొని ఉన్నాయో, వ్యాధి బాధలు మాకు తెలియదు. కానీ మీ యందు నిరీక్షణ ఉంచి జీవించుటకు కృప దయచేయండి. మీరు అన్ని సమయాల్లో కూడా చాలినటువంటి దేవుడము ఆయన, అందును బట్టి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. మీ వాక్యంలో నుంచి అనేక ఉదాహరణలు మా మధ్యకు మీరు తీసుకొచ్చారు. యోసేపుని గురించి, యోబుని గురించి మరి ఇంకా ఎంతోమంది. కనుక వీటిని ప్రత్యక్షంగా మేము మా జీవితానికి అన్వయించుకొని మీ వైపు చూడగలుగుటకు సహాయం చేయమని మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధమైన నామములో ప్రార్థన చేస్తున్నాము తండ్రి. ఆమేన్.